ako istreš do kraj, ako verováš o mene ty, znaj, ima za nas uštedný. Dobar večer Skopje, kako ste dobri ljudi, mi smo Ragalušan, došli iz Slovenije da vam sviramo reggae muziku. This song goes for all the warriors globally. I tell you this, ready? Robots have become a disease, finding lives in your bodies of disbelief, living life got labeled with your price. Since empires learn to trick up your mind, water stop flowing when the bottom getting unpushed and stars disappear with synthetic lights being mass produced. I remember when a tear came out of my eye when the wicked one attacked from the sky, tore upon the nation so via peaceful light, showing us the violence of the humankind. Didn't know what to expect or what to do. The breeding difference between me and you. Politician from another wicked way, and Babylon came here to stay with the mice of a warrior, killing his last blood full of them in the mice of a warrior, killing it, killing it, killing it. In a war, in a senseless war of Babylonia. In a war, in a senseless war of Babylonia. Places echo in my head, damn faces bring back dark memories. When Jaja people, they were fighting for peace. When fear overpowered our hearts, logic getting restrained, and actions come from a brighter space. When fear is tamed, logic becomes a norm, and actions are bound to their only soul. Logic becomes a norm, and actions are bound to their only soul. So try to move mountains, to build one, try and to move, smile and to build. For all the warriors I say now, in the mice of a warrior, killing his last blood full of him. In the mice of a warrior, killing it, killing it, killing it. In a war, in a senseless war of Babylonia. In a war, in a senseless war of Babylonia. So when I say to the man on the mission and the politician that raise so much trouble and corruption, to lay down their guns and their bullets and their shells of ammunition and embrace the energy and the power of love. We want no more of this violence, so your voice must be strong now to stop all them wars around. In the darkness corner there shines a light. Keep
Hvala, hvala! Zabijati pušat, po temni dupki, život otkorušat, kasno ke im vide, koga ke se kad, stega ne svakat, no posle ke zna. Borba protiv droga, da ne se proba, da ne se tema. Ti kažu vam što, BNC znači ako ne ti se sviga idi skri se plaći. Bije za Protujet, ene za na, sije za Conan DJ, oda. Boritam sum vokal, a ovde i DJ BNC i Conan duo. Jo, ne se smej, te pogađam. Davната 1963 godina, četvrta, ja počnem da sviram gitara, međutim 65. godina zvanično počnem da sviram bubanj. To znači da u to vreme bubnjevite peja za nas mislena imenka, nemaše toga bubnjevi i tako da mi počnem da svirime prvo, to jest ja počnem da sviram na tenđerinja. I to беше kao prv dodir sa toj bubanj. Međutim, imahme taraboke, nekoj taka, u to vreme u Skopje ne postoješe bubanj. Nekoj koji se prodavaše, duri posle 65. godina u muzički magazin. Imaše nekoj bubnji koji se prodava, se vika takton, trova i така нататък. Međutim, sakam da kažem da je moj prv bubanj беше jedan doboš, jedan timpan i jedna činjena. Tako da malce pokasno, 66. godina, kupujem prv bubanj i той беше, се викаше трова. Така да на таа трова почнам да свирам, значи еден тимпан, бас бубањ, тимпан од страна и чинела, уште една чинела и хајгет. Така да за тоа време тоа беше нешто, што да ви кажам, свемир, да имате тако бубањ. И можностите на сето тоа беа многу поголеми во односу на добош и на тимпан. Иначе, бубањот е инструмент кој потекнува, тој е ствари првиот инструмент у свет. Значи, од музиката, прво се појавил бубањ, па другите инструменти. Кај бубањот, јас приметив дека најверојатно процесирам од 65 година до сега. Много е битно да изградите свој стил, а у тој стил, за да можете да се препознаете, мора да имате многу добар филинг. Тој филинг да го изградите треба многу да се работи, да се свири, да се пронаѓа. И Господ ако ви дал дарба, да не речеме сега ми е нешто, треба посебни некои вежби да работи за да ги добиете тие работи, не. Или имате тоа во себе, или го немате тој филинг. Математичко решење на свирењето е незамисливо, затоа што јас сум расел во времето кога свирал Џими Хендрикс, кога свиреле сите Маклафлин и така дале, сите музичари кои работеле со филинг. Тоа значи дека јас бубањот го истражив до таа мера, бидејќи почнав со еден мал комплет, па после тоа дупли комплет и до сега свирам дупли комплет. Тоа е врло тешка една, како да кажам, дисциплина во која треба да се најдете секој тон на тимпанот да го најдете и така дале. Меѓутоа, порано бубњарите правеле музика на бубњевите, имале тонови пошто висок штим користиле. Ја користам многу низок штим, каде што тоа звучи нормално по-рокерски. И воопште сите стилови се обухватени тука. Пошто предов ја во етно, рок етно, или како го викаме рок джез етно, онда тука бубањот имаше голема улога да се
мислам, имав голема улога да македонските ритми ги претворам у некој джез рок, во кој треба тоа да изгледа добро, а да биде добро спаковано, а да звучи мочно, као рок-н-рол што звучи, знаете. И онда потикнат од тапанот наш, кој во тешкото се лупа и така натака, успеав некако да долам некои ритми во песмата Абердој Донке, тука нека, мислам дека доминира тој наш филинг македонски. И ја, оствари, една година добив за најбољи бубњар во Југославија, на база на тој македонски ритам, тоест, сето тоа што сум го свирел во Абердој Донке, во Јовано Јованке, си заљубив едно моме и така натака, нашите македонски песни, имаат посебен филинг и по тоа сум и познат. До ден денеска тоа го работам и сметам дека кај бубњарите кои сакаат да бидат оригинални, треба да поведат, значи, внимание на тоа дека прво бубањот со кој свират што сакаат од него да излеше. Тоа е многу битно. Значи, ја кога сум купил дупли бубња, не сум купил само да мајам на 10 тимпана, него сум го купил за да можам, пошто македонската музика, тоест ритмика е неисцрпна и гледајќи ги бубњарите као што се Џинџир Бекер, као што се, да речеме, у поново време, да кажеме, Били Кобам, па онда и уште некои други бубњари кои стварно, мислам, доминираат во светот, сватив дека нашите македонски ритми преку овие бубњеви добиваат многу појака верзија, појак тон и таа концептуалност која правам ја додека свирам. И затоа се деси нешто што, мислам, мене ми се деси тоа што е за мене најголема награда и најнешто што ми се деси во животот, тоа е свирев во Куршумлија, ја подамно свирев своји солистички концерти, значи направив еден свој концептуализам кој се викаше Зидини ритми и звезди, во кој тоа отиде на Монтре, Златна ружа, тоа е, мислам, стварно најголем достав да одите да тамо презентирате македонска музика. И тука свирам 46 минути сам бубањ, тука немам само бубњеви, имам тука и буриња, имам абстракција, разни плехови, имам тука звона, по клавир жици, значи комплетно тој концептуализам кој сум го спремил се состои од македонски ритми, рок, джез рок и што е најважно од све, на крај тоа кулминира со моите браворозни импровизации на дадена тема 7 осмини, 9 осмини, 11, 23 осмини и така натаму. Значи, морам да посочам и како почнале тие ритми кај мене да се прават. Давната 65-та, 6-та до 70-та година, слушајќи ја јужноамеричката музика која мене ми дома ќе си дам на радио, ќе си пуштам и слушам там, викам како ја препознам јужноамеричка музика, Бразил и така натака, а наша македонска музика разваа, а овие луѓе не препознават и така, мислам, им е аптрактно. И онда ми текна да, пошто се состои 7 осмини и нивните 4 четвртини, се состои од ги споив тие два ритма, и тоа во музика се вика полиритмика, значи два ритма во едно. И така ја почнав да ги работам тие ритми. Што направив? Викам, доле 4 четвртини ги разбират, горе свирам 7 осмини, дупли седмици, 9-ки, 11-ки и така натака. И така да, отприлике тоа, како се вика, би звучало вака отприлике, доле ако свирите 4, да речеме. Значи сега не, ева. А горе, тоа отприлике така би звучило и кога ја добив оваа шема цела, onda беше многу лесно да се поврта сите ритмови, значи доле 4 или горе 4 доле 7 или горе 9 доле 4 и така дате. Меѓутоа, има еден друг проблем. За да тоа го остварите сте требале да бидете како се вика раздвоени, значи руката посебно свири, другата рука посебно, ногата и така натаму. И ја работев доста на тоа и онда се појави еден бубњар кој исто така ме инспирираше као Сајмон Филипс, кој беше доста интересен. И така да луѓето не знаат дека ние као група Леписо 80-та година сме свиреле со Стени Кларк,
Simon Phillips toga свиреше и неговата група, со BB King, со Gato Barbieri и со Brothers Hooders Men. Така да, у Загреб имавме 10.000 луѓе, тоа е едино нешто, и исто спие Куински хотел, Еспlanada и така натака. Тоа е забележена свирка кај што сме свирале со BB King, со тоа и дури и Владко на BB King. Така, не му се извинјаваше, него ја свиревме ние Трили Згон, така, кај еден блуз, да знаат луѓето дека знаеме за што се работи, али они беа одушевени од нашите македонски песни. И после тоа следеше уште еден концерт кој беше виртуозен, огромен во Хрватска, тоа се викаше, насопот се викаше Универзијада, тоа беше за многу милиони луѓе. И ние исто тројката, свиревме ја, Владко и Бодан, свиревме на таа Универзијада, кај што гледа многу милиони луѓе во цел свет. Мислам дека имаше едно 8-90, мислам 80.000 луѓе сигурно на стадион максимум. Пун, доле и горе. Сега. Така да ја продолжив со моите бубњеви, понатака со Бело дугме, каде што низ Бугарија на стадион исто свирев, исто бев така, како да кажам, широко појасен со бубњевите. И имав некои импровизации кои ме оставува на пола концерт да правам, значи соло импровизации. И они студени видени дека бугарите знаат дека македонските ритми бугарски се многу слични, се разликат у некои акценти. Така да ја придобив публиката, им свирев така добри импровизации и сватив дека најдобро е представив Македонија и во Бугарија, и со Лебисол низ цел свет, и во едни и други, како се вика, градови, каде што е, да речеме, Шпанија, каде што беа чудено видени на нашите ритми. И благодаречи на македонските ритми, јас сум ова тоа што сум до сега. И мислам дека со македонското срце чука у 9 осмини, у 7 осмини. Мислам дека докажавме сите пејачи дојда пеа на македонски, ја признаа Македонија, македонецот, македонската музика и оставивме за генерации. Така да, комплетно тоа се што се случуваше во мојот живот од почеток до сега, пошто ги поминав сите групи, од Смак, од мислам и Словенија, Хрватска, нема музичари со кои, со Таим, со сите случаи. Дури со Корни група, дури со нашите групи Биц, без имени Република, и така натака, опште познато. Значи, за жал да не ме сватите погрешно, тие беа други времиња, каде што ние настапувавме и правевме, што вика луѓето Господ ишол по земја, меѓутоа доста тешки. Многу е тешко да се прославите у цела Југославија на 1200 километри, сега сме на 200, така да и понатака. И така да мислам дека групата Лебисол треба да ја, како да кажем, требаше у парк кај што почнавме да направи еден голем споменик за група Лебисол, бидејќи тоа е фундамент на македонската музика. Што се однесува до мене, јас можам само да ви кажам дека сум едуцирал многу бубњари, кои сите почнаа од мене да учат и така натака македонски ритми и тоа се. Меѓутоа сум презадоволен зашто дека има многу добри бубњари, многу јаки бубњари кои продолжили и така натака. Ете, морам да ги спомнам Тавитјан Брадовс кој е Гаро, кој отишол многу подалеку од мене. Диран кој прави аранжмани невидени, а на македонското срце они ги правиа тие аранжмани. Значи да не испадне сега ги фалам своите деца, него стварно они се светски музичари кои отише понатака од тоа што сме правиле како Лебисол, како ја Гаро и така натака. Меѓутоа заборев да спомнам дека свиревме у Парамециум, тамо свира исто моите деца и сето тоа. Значи ништо случајно нема. Со многу труд, многу работа достигнавме светски ниво на музика. Така да сега морам да кажам кулминацијата е у тоа што Гаро и Дики свира со Майкл Джексон, свирале, значи, музичариве у Америка, у Блуно, у Нублу, у цел свет, кај не биле се со музиката. Меѓутоа, многу им помогна македонскиот фолклор, преку кој они се изразиле и мислам дека тие се сега нашите најголеми амбасадори во моментот, заедно со Стимон Трпчевски, у моментот, стварно мислам тоа се деца кои стварно многу направиле за оваа држава. Сега, јас на крај можам само да кажам, сите тие кои имаат намера да се бават со бубањ, морам да ги упозорам дека бубањот не е инструмент кај што можете да фаќате тонови, и не е тоа клавир, не е гитара. Мислам дека е тоа еден концепт кој ќе седнете или Господ ви дал да видите тоа што е и така да. Меѓутоа овдека има многу таленти, јас сум одушевен од многу бубњари, многу нови групи кои свират и сето тоа.
i uvek davam podrška samo zaradi jedna работа, zaradi toga što na ovije prostori neverovatno mala država, a toliko mnogo talenta. Со групата Нова генерација на Зајдечка гитаријада 1978 година освоивме прво место од публика со Билјана Платно белеши преработка, пошто у тоа време сите ден за ден групата, како почнале епизод да прави македонски преработки, така почнавме сите да свириме, трениравме многу, вежбавме по 8-9 сата у тогашен дом на млади. И као победник од публика, ја као Јувек многу зборџија, отидов во емисијата на Вече уз радио кај Никола Караклајч. И се погодивме заедно со Горан Бреговиќ и со Бора Чорба. Можам да ти кажам дека не дојдоа до збор уопште, шанси немаше у студиото, едно сат и пол. На толку лош српски искршен зборував и Бреговиќ се изненади каков таков колку можам да изедам кофи. И излегов ми вика, очи да те частим едно пиво, и му викам, зашто да не бе, му викам, и идеме у Шуматовац, таму у Белград, пиеме пиво и вика, мали, музика не е дизање тегова, музика е мисал. Може да преведете доздола со титул, ако не разбираат некој. Ја го гледам вака фраерот, му викам, добро, ај уште едно пиво, му викам да ми дораскаже што е, вика, добро, ајде, и Бора уште едно пиво ме частат, тука Малиов, ја тогаш имав 16 години, зелен бач, и вика, сад е моди, каже, у свету, Секс Пистол свири, каже. Na 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 na
бевме таму тогаш се погодивме со двајца, значи Гзла го притвориле, пошто одма блиску до станицата живееше у Карпуше, Милче Манчевски и мене. Сите чудно изгледавме и чудно сме збореле. Разбираш, јас тогаш имав малце шаренкаста коса, 4-5 менџиши на мене и ми изгледав многу трейнч. Во 2005 година КЛС е прогласена во Професионал Ньюз за најдобра фирма на Балканот што се однесува до звук и светло. Ако го сакаш тоа што го правиш и ако имаш идеја, сигурно на крај ќе се реализира. Покрај тоа методолошки мислам Нема методологија. Сакаш да трчаш маратон. На 50 години јас седнав са бајле, станав дома и решив од сега ќе трчам маратон. Нешто што никогаш не сум го сакал. Како конфетери ми конкретни стиховите се вондрани, подобри твоите се победни, полоши никакви за никаде, напикани, запоставени, заборавени, сте обезглавени, обесени, одесени од виорот од такво нешто. Земи, види. Па ние како Зеро, ете се сретнавме у галерија 7 long time ago и така пиевме чаеви, си зборевме за можните и неможните работи. Имашме огромно време, не знаевме што со времето и ај си викаме да фатиме да сликаме. Некои од првите интервенции беа таму, нели, во Чеџумицата. Токму така. Да, и од тука во тоа школата ТПИУС. Токму така, тоа беше авантура. Да, цело лето сликање, да. И после тоа дојде 25 мај, тој што е внатрешниот. Тоа диносаурусите како исчезнува, да, тоа беше фантастично. Сега ние сме само тројца овдека, двајца од старата постава и Волтер Ал-Хаким кој ни се придружи минатото лето кога навистина бевме поканети на најпрекрасен и джентлменски начин од мистер Златко Стевковски, директорот на МКЦ, и се фативме со прајање на фреска таму еден мурал и навистина беше тоа фантастично искуство и тогаш господинот Ал-Хаким ни се придружи и стана член на Зеро. Да, иако ние најмладиот член на Зеро. Да, и пријател. А пријател ни е цела една вечност. Уште од времето на Александар Македонски. Да. Па еве Ал-Хаким најмногу комуницира со луѓето, он е секој ден онака on the road и он ќе каже што луѓето кажува за сето тоа. И башка живее тука одма во фамозното Маџармало. Замисли да се најдеш во состојба каде што треба да бидеш чувар на летна плажа. Текму во таква состојба можеш да ги следиш сите, знаеш, диспозиции на цело едно друштво. Сам почнувајќи, знаеш, од една нека висока класа, па до она нека рудиментирана, како се вели тоа, ѓубреџиска каста. Така да тоа беше и тој собир, знаеш, мислам, во делот, во времето кога мора да го кажеме периодот во кој што се тоа, мислам, се случуваше, така. Бевме, мислам, изложени на напад од два елемента. Првиот, ако не се лажам, беше вода, имаше поплави. После тоа се случи земјотресот, стигнуваме до моментот на земјата, дојдоа ветриштата и обновите. Што да се каже? Кој што кажал? Не е важно кој што кажал, важно е кој што допринел, така? Зеро е алхемички феномен, тоа не е обична дружба на наркомани или алкохоличари или манијаци. Тоа е дружба на алхемичари, на промислувачи на реалноста, на магијаши, на големи мајстори во одредени крафтови. Сега да не кажувам кој што правел, меѓутоа во секој случај Зеро е еден мал циркус на волшебство. Така да, главном, добро, позитивно функционираше. Зеро немаше непријатели, луѓето ги сакаа зеровци, зеровци беа утешители. Кога имаш проблем, соочи се со Зеро и проблемот станува Зеро. И тоа уште од времето на големите пиења чај, кога знаевме по 20-30 чаја да испиеме и да бидеме као зозони онака и не знаш што да правиш, сликаш, така. И така ние сликаме, луѓето се чудат си като вие се абнормал. Но ние теравме и така го истеравме тој филм, времето пројде, животот проаѓа
Али ја мислам дека силата беше тоа што немаше она конкретен лидер некој или конкретен некој Ма каков лидер, манифест кој као би се придржавале сите, него све беше као Точно така. спонтано И тоа се случува. Сите учествуваа во тоа како Ендакси. Да. И тоа се случува цели 25 години да немаме лидер воопшто. Да бе, да. Да немаме лидер, нема човече. потреба. Два пати имаме апрайзинг, она револуција, една 2001 со Калашникови, сега втората нема лидер да превземе власт, човече. И тоа све лапа длабоката држава, така? Fucking deep state, Хинг? Но еве да речеме, тоа беа навистина херојски времења. Ние делувавме и во странство, ние имавме цела една мрежа, поврзани бевме со европскиот анархизам. Ние сме спиеле по скводови, сме учествувале на демонстрации, сме шарале и на други места. Еве Амстердам, Германија, вамо тамо. Да, имаше тука резонанца голема, да. Различни од тие, да речеме, уметници во Хамбург, на предпоставам во Берлин, така Амстердам. Бевме као фамилија, знаеш. Бевте Се како гледаш млади луѓе, да речеме, генерација. као ти и јас сега или као Ал Хаким и некој од овие господа како Дени Ал Хаким, да речеме. Имали они од тој мистичен момент? Дали Апсолутно, па сите беа фрикови. Старите богови. Апсолутно. Фрикови, кабалисти, алхемичари. Тука вие, вашата мистика, што се состоеше и дали уште се состои? Од најголемата од сите, а тоа е уметноста. Значи ние и се поклонуваме на уметноста во сите форми и во сите бои и во сите вибрации. Значи ние сме милје кој всушност цело време тераше една целокупна уметност, една мултимедија, пошто сме работеле и видео, еве Ал Хаким е еден феноменален глумец, исто и Хинг. Сме правеле перформанси, сме правеле инсталации, сме сликале, музика, Ал Хаким и Хинг и прават музика, мислам имаат огромни опуси зад себе. Соработувале со музичари, сме правеле филмови, значи сме правеле све. Fucking everything, man. Но најмладиот член на групата Зер Ал Хаким е вистинско изненадување за веќе подостарениот андерграунд и така наречената интелектуална сцена. Тоа им дојде како глогов колец во срцето на дракој. Македонија има своја култура, има своја историја на уметност. Она што треба допрва да се направи е да се зајакнат и да се направат нови институции кои ќе се грижат за огромното материјално и културно богатство и духовно богатство на оваа држава, на оваа земја, на оваа култура конечно. И мислам дека тие рипања се еден вид на побуна и на револуција која секоја генерација има, ја носи со себе. И револуцијата е во дисконтинуитетот. Така да тие рипања, тоа се све некои револуционерни ситуации, меѓутоа исто така има и еден континуитет, тоа е тој академски, тоа е тој мејнстрим, нели, однос кон нештата и тоа секако постои во Македонија и тука нема збор за тоа. Она што треба да се акцентира е секогаш тие скокови, тие револуции треба да се препознаат, да се анализираат и потоа да се документираат, а потоа да се промислуваат, нели, од страна на тие што се бават со историјата на уметноста, со историјата, со антропологијата, со филозофијата и така натаму. Глеј, но од друга страна па она што Македонија е како бренд, како еден вид на голема сликарска култура е всушност она што е направено некаде тамо во доцниот среден век, например Нерези, која се смета за почеток на Ренесанса и тие фрески се навистина исто икони од одредени други манастири. Одма се препознава и регионот и Македонија. Така да тоа е таа слика која е голема и сеопфатна, да. Да, тука е Богородица со Христа и исто познати икони има. Мислам, тоа е она што навистина светот одма препознава што се однесува до Македонија, но и еве и Мартиновски како еден познат, значаен бившо југословенски сликар и македонски сликар. Секако тоа без сомнение. Али ги има и други, мислам, Спасе Куновски, да. Но Боџоман, апсолутно да, имаме врвни, да, уметници, да. Генерација си носи. Караманов се изнедри така нигде.
Ма има, гледај, ќе се појават и такви, тоа е ствар на време, мислам, треба, ние имаме релативно млада историја што се однесува до институционална историја. Помалце од 100 години е тоа, така да речеме од Асномска Македонија навака веќе почнува сериозно да се однесува народот и да се конституира нација и да се создава една институционална култура која ги бележи. Па има многу шаша на крајно непредвидлива приказна овој нов албум. Секогаш некој, нели нормално, нашите албуми имаат некоја приказна која ги следи. Неретко сме доследни од почеток до крај на приказната, но овој пат реалноста мислам дека ги претекна сите наши планови, полупланови, желби и идеи. Имавме нашиот претходен албум XU беше ужасно успешен, можеби најуспешен, веројатно. Најуспешен албум што до сега сме го издала и некако бендот на крилјата на успехот на тој албум имаше некоја полужелба да продолжиме можеби во некој таков фазон. Така да направивме некој план, да направиме некој интересен нов за наши услови комерцијален албум, мислам наши услови, PMG колектив. Задавајќи си некоја задача, не бевме свесни дека бендот е веќе отиден и свирачки, и композиторски, и лирички, било како е бендот отиде на некој сосема друго место. И за разлика од тој албум или рецимо од албумот претходно, кој има некакви планови, и ние имавме некакви планови за тоа кој е бендот у моментов и кај иде бендот, реалноста за тоа кој е бендот у моментот ги претрка нашите планови, ги испревари нашите планови. И буквално сите планови, желби кои ги имавме во изминативе година дена колку што работиме на овој албум, останаа сосема неостварени, но на голема среќа наша, сосема неостварени, мислам дека бендот као да се запозна сам со себе во последниве неколку месеци и као да свативме каде сме ние, всушност каде се наоѓаме музички и што тоа музички сакаме да представуваме, каде се наоѓаме лирички, што тоа сакаме можеби да кажеме со нашите текстови и каде се наоѓаме свирачки, како тоа ние звучиме. Сега сето тоа звучи вака прилично конкретно, а во реалноста е доста флуидно и веројатно треба да се биде дел од нашите афери свирачки и овдека музички афери кога правиме песни, кога ги свириме тие песни, за да се можеби свати најдобро, но многу интересен е момент кога еден бенд кој мисли дека е прилично самосвесен, на сред пат на работа на еден албум дознава дека не е баш толку многу свесен за себе колку што си мисли или на некој начин искреноста или доследноста кон сопствениот интегритет малце ги претркува намерите и желбите на бендот и онда среќавајќи се сами со себе од целата таа приказна и среќавајќи се самите себе во еден ваков сараундинг као Скопје кој е прилично отровен, заебан, неблагодарен и напнат град во последно време, не напнат заради тоа што ние сме толку многу напнати, него напнат заради тоа што еден куп отров се истура секојдневно по сите параметри, по сите улици, по сите подруми, во сите овие нови убави бели згради од класичен карактер, значи све е тоа ужасно отровно, заебано и напнато и сваќајќи се себе као некои дечки кои прилично почнаа нека нежно да свират и дечки кои имаат некои баш малце другачи идеи од она што функционира за нив во последно време, преди тоа што доста добро функционираат тие песните од нашиот прошли албум овдека во јавноста и ние некако спонтано, не сакајќи бегаме од целата таа работа. Сето тоа у микс со она сваќање дека сите ние надворешни влијание луѓе не можат, едноставно не успеваат да го направат градов толку многу лош, колку што ние можеме да си го направиме добар за нас. Значи сето тоа заедно ни направи да се соочиме со реалноста за тоа кои сме ние, кај сме, како звучиме и каква музика сакаме да правиме. Овој албум, кој имаше неколку наслови претходно, соочувајќи се со
таа реалност во последниве неколку недели се трансформираше во еден наслов PMG колектив Скопје, значи на некој начин насловот рефлектира реалноста на нашиот процес на работа, а тоа е некое соочување со самите себе и овакви какви што сме во овој град ваков каков што е. Нашата работа околу музика, особено кога правиме музика као PMG колектив, е токму усмерена кон тоа да си го направиме животот поубав. Пред се на нас се надеваме и на тие околу нас и на сите што би ја слушале оваа музика, нормално без да бегаме од негативните злокобни работи кои не следат или не обкружуваат или не трујат, туку напротив, инкорпорирајќи ги нив назад во целиот наш танцов процес, процес на правење на убави нежни песни кои зборуваат за сите тие работи, но и за нас, но проектираат некоја сосема друга реалност, реалност на борба и помирување во исто време, реалност која не отсликува нас као бенди и веројатно као некоја сонична приказна. Далечи на совршени орбитали очекувам свој два електрони во распад содржиме ние во најдалечниот слој. Може би сигма е видот на оваа врска. Пробери дали е пи, но не е важно со е. Дигнување има, фузија на јаси ти. На совршени орбитали очекувам свој два електрони во распад содржиме ние во нај
Тој македонски нов бран од почетокот, стари средината на тие нулти години од 21 век беше дефинитивно смислен, измислен и инструиран, онака нешто што ние сакавме да си играме, значи можеби баш во лабораториите на PMG Recordings нормално сето тоа силно поддржано со Канал 103, што за мене PMG и Канал 103 никогаш не било ни различно, тоа е едно те исто. Малце звучи контраверзно, али можам и таа приказна да раскажам. Како и да, новиот бран во македонската музика од тоа време е дефинитивно измислен и инструиран. И ние имавме голема желба да има нов бран. И не можам да речам буквално дека го измисливме, заради тоа што немаш да измислиш нешто што не постои, но дефинитивно мислам дека PMG Recordings беше тоа некое врзовно ткиво помеѓу разни типови на луѓе и луѓе кои се бендови. И у тоа време одеднаш имаше некои бендови или се погодија некои луѓе да бидат у некои бендови, за да можеме ние да се сретнеме со нив, ги запознаеме, на некој начин не ги натераме, него едноставно да ги доведеме у ситуација да издаат еве албум за PMG Recordings, мада нормално не беше единствена дискографска куќа PMG Recordings, али факт е дека најголем не само катализатор, него и на некој начин некоја машина која у тоа време тргна да издава многу албуми беше PMG Recordings. Во секој случај се собраа сосема различни луѓе од сосема различни места и сосема различни профили и тој нов бран музички воопшто не е нешто хомогена. Прича многу повеќе како некое обединување на, ајде да речем, македонската сцена на едно место, нема дури да речем ни скопската, пошто имаше бендови и вон Скопје. И целата таа работа околу тоа обединување доведе до еден момент да се почувствува една заедничка енергија, поради тоа што ни едно движење, па дури и ова кое ја долго време не бев сигурен дали е вистинско движење, дали вистински правиме нов бран или си играме нов бран. Појма немам, али факт е дека се деси една сериозна концентрација на енергија на повеќе луѓе од различни профили, од повеќе различни делови на овој град или оваа држава, која во еден момент вроди со многу албуми и вроди со многу квалитетни албуми. Значи и квантитет добивме и квалитет добивме, и одеднаш се деси некаква експлозија за која ја мислам дека во тој момент не бев сосема свесен, ја бев само пресреќен дека се случува и дека издаваме буквално се штанца албуми. Мислам статистички да земеш во последните 10 години по 5-60 издани има на македонска ваква некоја кул алтернативна музика. Претходно немаше ни пола од тоа. Така да очигледно дека некаков сериозен бран се случи. А од денешен аспект, пошто има 10 години и повеќе од 10 години, имам временска дистанца, можам да заклучам дека некои од најквалитетните бендови денеска или па во последните години се всушност дел од тој нов бран или па излегоа и се афирмираа преку тој нов бран. И денеска некои од најрелевантните, не некои, него повеќето од најрелевантните македонски музичари на денешницата се дефинитивно некои од главните чинители на тој нов бран и мислам дека некој добар пресврт и за нивните кариери, но и за македонската музичка сцена се деси преку тој нов бран. Така да, уверен сум дека тоа беше значајно движење и дека можеби името нов бран е помалку несреќно одбрано, но ние сме деца растени на New Wave-от и новиот бран од крајот на 70-тите и 80-тите години и едноставно на некој начин мислам дека сакавме да го инсталираме во нашите животи. Така да мислам дека сите се зафативме за таа фраза, за тој збор со задоволство и го користевме на тој начин, али задоволството е да се каже дека да, дефинитивно има значење тоа движење, има големо значење и на некој начин се десија некои комбинации, соработки, па и пријателства помеѓу музичарите од македонската сцена, што сум уверен дека дефинитивно му дадоа нов квалитет на она што денеска се случува, ново светло фрлија на историјата на македонската музичка сцена, рок н рол, алтернативна, како ќе да наречеме, пошто мислам дека овој вид на соработки, овој вид на професионален и пријателски однос не можам да се заколнам баш дека сум го гледал во историјата пред овој нов бран на македонската музичка сцена. Се било некако по-примитивно, по-себично, по-на дистанца некаква. Ова денеска е некоја баш мала, но креативна сцена која изобилува со интересни и харизматични карактери кои денеска се главните столбови на нашата музичка сцена. Само љубов за вас, мои пријатели. Ништо нема да не раздели. Уште еден ден се чувствувам повисоко,
Нашиот плен, акција појака од филм со Джеки Чен.
Многу моќен се осеќам како горело морско чудовиште, за тоа што политиката не ја ни спомнувам, а не па за неа да зборам, да се замарам. Кјутам и си траам, и си уживам. Вау!